ନା महापुरुष कहले कहले बाबूरे तुम देख पंचसखा मानकर जो पीठ गुड़िक रही जो विभिन्न क्षेत्र गुड़िक रही अच्युतंगर पीठ नेमाल पद्मवन पीठ शिशुआनंदर बालीपाटଣା बलराम दासंगर एरबं जगन्नाथ दासंगर कपिलेश्वरपुर शासन जशवंतर नाइलो नंदीग्राम अढ़ंगगढ़ जगतसिंहपुर जिला कलिजुग शेष बेले ये सब क्षेत्र अलौकिक लीला मान घटिब सुधीयानी महापुरुष शिशु आनंद कहले हे बारंग कलिजुग शेष तुम्हें देख प्रथम हूँ आद्य लीला हूँ नेमाल नेमाल रे आद्य लीला हम प्रभुंकर महाप्रभुंकर कलिकिंकर ना कि लीला प्रभु हेब हे गुरुदेव ये कहतु ना मोर बोट पुट पड़ब चहल बारण बेल रे जान प्रकाश यज्ञ एब निकट रे चोर धरा हेबे पुणा चोर धरा हेबे पुण हे सुजने चोर धरा हेबे पुण चोर धरा हेबे पुण हे सुजने चोर धरा हेबे पुण महापुरुष कहले कहले बाबूरे नेमाल हूँ आद्य क्षेत्र आद्य लीला प्रथम लीला प्रभुंकर से नेमाल बटू ही आरंभ हम आपण मैंने मन रखु एक कथा पंचसखा मानकर जो जो पीठ रही आपण को आलोचना कर कहलु तेणु ये सब पीठ गुड़िक क्षेत्र गुड़िक महापुरुष मानकर से जन्म स्थान मानक कलिजुग शेष कलिकी लीला उदय हेब अलौकिक लीला मान ये सब हटब किंतु प्रथम आद्य लीला प्रथम लीला कौटू आरंभ हम नेमाल पद्मवन पीठ ए नेमाल पद्मवन पीठरू प्रभुंकर क्यों लीला आरंभ हम ना प्रकाश यज्ञ जे हेब निकटरे चोर धरा हेबे पुण महापुरुष कहले कहले बाबूरे सेठी प्रकाश यज्ञ हम कौटी नेमाल रे केतेबेले हेब ना जेतेबेले मोर बट पुट पड़ब चहल बारण बेल रे जान मो बट पुटरे चहल पड़ब आपण देखो मालिका केते सत ज्ञानगढ़ी मंडली मालिका केते सत यथुर आप अनुमान करते एवं जातु आप देखिए नेमाल पद्मवन पीठ और आधुनिकीकरण चली बुझिले अर्थ भंगा गढ़ा से चली आधुनिकीकरण चली अर्थ ताको पुनर्निर्माण कर जाउची ए ज्ञानगुणी मंडली हब बोली महापुरुष लिखिछन कहले सेतेबेले मोर बटपुटरे चहल पड़ी जीव आउ केतेबेले ना बारण बेले कहले शेष बेले जो समय कि प्रकाश लीला यज्ञ सेठारे हेब प्रभुंकर लीला प्रकाश यज्ञ माध्यम हेब ज्ञानगुणी मंडली यज्ञ सेठी हेब चारिआडे यज्ञ हेउछि कोटी विष्णु महायज्ञ कोटी विश्वशांति महायज्ञ केउठारे गीता यज्ञ नहीं हेउनि कि केउठी चंडी यज्ञ चारिआडे यज्ञ मान आयोजन हेउछि आमे मानसिक कले मु गोटे विश्वशांति महायज्ञ करी करुचे नहीं आम पाखे संबल थी आउ से संबल जदि अच्छी आम यज्ञर आयोजन सब करुचे से बड़ी किए चाहिला विष्णु महायज्ञ मुझे करी केते लोक चाहिए पाखे संबल अच्छी यज्ञर आयोजन कले मु मोर रिष्ट खंड में चंडी यज्ञ टी करी ठीक अच्छे पाखे संबल अच्छी यज्ञ टे गीता यज्ञ टी घरे करी करंतु हे ज्ञानी गणी मंडली ये जो यज्ञ विषय रे मालिकार महापुरुष लिखिं ना ये कौन मनुष्य इच्छा रे करा जाऊ नहीं ये यज्ञ विषय रे आमे जे इच्छा करिचे कल्पना करिचे नहीं मु गोटे मोर इष्ट खंडन पे यज्ञ करी से यज्ञ नुह मालिका वर्णित यज्ञ आउ ये यज्ञ भीतर बहुत प्रभेद रही कहीं प्रभेद की प्रभेद रही
ବୁଝି ଦିଅନ୍ତୁ ଏ କଥା। ଏ ଯୋଉ ଯଜ୍ଞ ପ୍ରକାଶ ଯଜ୍ଞ ଇଏ ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ଇଏ ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ। 600 ବର୍ଷ ତଳେ କାଗଜ କଲମର ଉଦ୍ଭାବନ ହେଇନଥିଲା, ତାଳପତ୍ର ଲେଖନୀରେ ସେହି ସମୟରେ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। କେଉଁ ମସିହା, କେଉଁ ମାସ, କେଉଁ ତିଥି, କେଉଁ ବାରରେ, କେଉଁ ଲଗ୍ନରେ, କେଉଁ ସମୟରେ ଏ ଯଜ୍ଞଟି ହେବ ମାଳିକାରେ ଲେଖା ଅଛି। ଏ ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଏ ଯଜ୍ଞ ସବୁ ଜାଗାରେ ହେବ ନାହିଁ, ଏ ଯଜ୍ଞ ସମସ୍ତେ କରିବେ ନାହିଁ, ଏ ଯଜ୍ଞ ସବୁ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ଏ ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି। ପ୍ରଭୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି କେଉଁ ସମୟରେ ହେବ। ପ୍ରକାଶ ଯଜ୍ଞ ହେବ କେଉଁଠି? ନେମାଳ ପଦ୍ମବନ ପୀଠରେ। ଯେଉଁ ନେମାଳ ପଦ୍ମବନର ମହିମା ମହାତ୍ମ୍ୟ ମହାପୁରୁଷ କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମୂରତି ନୀଳାଚଳରେ ସ୍ଥିତ, ସେହି ଜଗନ୍ନାଥ ମୂରତି ଏ ନେମାଳ ପଦ୍ମବନେ ଉଦିତ। ଶୁଣିନିଅ ହେ ଶିଷ୍ୟ ମା, ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ନୀଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିରାଜିତ ହେଇ ଅଛନ୍ତି ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ, ନା ସେଇ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ବର୍ଷକୁ ଥରୁଟିଏ ଏ ନେମାଳ ପଦ୍ମବନ ପୀଠକୁ ଆସିବେ ବୋଲି ବଚନ ଦେଇଛନ୍ତି, କଥା ଦେଇଛନ୍ତି। ବୁଝିଲେ? ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ବାବୁରେ ସେଇଠାରେ ପ୍ରକାଶ ଯଜ୍ଞ ଦିନେ ହେବ। କେତେବେଳେ ହେବ? ନା କଳିଯୁଗ ଶେଷ ବେଳେ ହେବ। କଳିଯୁଗ ଶେଷ ବେଳେ ହେବ। ଆଉ କେଉଁ ସମୟରେ ହେବ? ନା ଗୁରୁବାର ହେବ, ସେହି ଦିନ ଜାଣ ସରବେ ଏକାଠି ହେବେ। ସରବେ ଏକାଠି ହେବେ ସୁଜନେ, ସରବେ ଏକାଠି ହେବେ। ମୋହର ନାମରେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇବେ, ମୋହର ନାମ ଜପିବେ। ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣି, ବେଳ କାଳ ଆସିଲାଣି ହେ ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣି। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ବାବୁରେ କେତେବେଳେ ଯଜ୍ଞ ହେବ? ପ୍ରକାଶ ଯଜ୍ଞ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। କଳିଯୁଗ ଶେଷ ବେଳେ ନେମାଳ ପଦ୍ମବନ ପୀଠରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଦ୍ୟ ଲୀଳା ଆରମ୍ଭ ହେବ, କଳ୍କି ଲୀଳା ଆଦ୍ୟ ଲୀଳା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରିଛି, ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଥିଲେ, ଖଡ଼ି କାର ଖଡ଼ି ବଣା ହୋଇଯିବ, ତିଥି ଲଗ୍ନ ନ ମିଳିବ, ମ୍ଲେଚ୍ଛ ନିବାରଣେ ପ୍ରଭୁ ଦାସରଥି ସେକାଳେ ଉଦୟ ଧ୍ରୁବ। ମ୍ଲେଚ୍ଛ ନିବାରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଦାସରଥି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ସେତେବେଳେ ଉଦୟ ହେଇଥିବେ। ବୁଝିଲେ? କେତେବେଳେ? ନା ଯେତେବେଳେ ଖଡ଼ିକାର ମାନେ ପାଞ୍ଜିକାର ମାନେ ତିଥି ଲଗ୍ନ କିଛି ପାଇବେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଖଡ଼ି ବଣା ହେଇଯିବ। ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା। ଆଉ ସେ ଲୀଳା ପ୍ରଥମେ ନେମାଳ ପଦ୍ମବନରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏବେ ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଛି, ଆଗକୁ ପ୍ରକାଶ ଯଜ୍ଞ ହେବ। ଆଉ ସେ ଯଜ୍ଞ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୀଳା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆଉ ସେ କେଉଁ ଦିନ ହେବ? ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଲେଖିଦେଲେ, କହିଲେ ଗୁରୁବାର ହେବ, ସେହି ଦିନେ ଜାଣ ସରବେ ଏକାଠି ହେବେ। ଚାରି ଦିଗରେ ଭକ୍ତମାନେ ସବୁ ଜନ୍ମ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ଚାରି ଯୁଗର ଭକ୍ତ, ସତ୍ୟ ଯୁଗର ତପି ଭକ୍ତ, ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର କପି ଭକ୍ତ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ଗୋପୀ ଭକ୍ତ, ଆଉ କଳି ଯୁଗରେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତିନି ଯୁଗର ଭକ୍ତମାନେ ଚାରି ଦିଗରେ ଜନ୍ମ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ସେ ସବୁ ଭକ୍ତମାନେ ସେତେବେଳେ ନେମାଳ ପଦ୍ମବନରେ ଆସି ଏକାଠି ହେବେ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ। ମୋହର ନାମରେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇବେ, ମୋହର ନାମ ଜପିବେ। ଅଚ୍ୟୁତ କହୁଛନ୍ତି ବାବୁରେ କଳି କଳମସରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ କେମିତି କଳିହତ ଲୋକମାନେ? ନା ବାରଣ ବେଳକୁ ସରବେ ଅଚ୍ୟୁତ ଘୋଷିବେ, ଅଚ୍ୟୁତ ଘୋଷିବେ। ମୋର ଗ୍ରନ୍ଥ ପଢ଼ି ସବୁ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲାଇବେ, ବାବୁ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲାଇବେ। ମୋହର ନାମରେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇବେ, ମୋହର ନାମ ଜପିବେ ବୋଲି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ଏ କଥା ସାବଧାନ ହେଇକି ଥାଆନ୍ତୁ। କାହିଁକି? ନା କଳିର କଳମସ ଏତେ ବଢ଼ିବ। କଳି ଯୁଗରେ କଳିର କାଳିମାରେ ଏମିତି ଆମେ କ'ଣ ହେବା ନା ଘାଣ୍ଟି ହେବା କଳି କଳମସରେ। ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ବାବୁରେ ସେତେବେଳେ ମୋ ନାମ ଜପିବାକୁ ଲୋକମାନେ ବାଧ୍ୟ ହେବେ।
ଅନେକ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ କି କହୁଥିବେ କ'ଣ ନା ନାହିଁ କିଛି ହେବନି, ନାହିଁ କ'ଣ ହେବ, ମାଳିକା ଉପରେ କୌଣସି ସତ୍ୟତା ନାହିଁ, ମାଳିକା ଉପରେ କୌଣସି ସତ୍ୟତା ନାହିଁ, କି ମାଳିକା ଇଏ କେତେବେଳର କଥା, କିଏ ଲେଖିଥିଲା, କାହିଁକି ଲେଖିଥିଲା, ଇଏ ପରେ ପ୍ରାକ୍ଷେପ ହେଇଛି, କିଏ ଲେଖି ଲାଖି ଦେଇଛି, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଭଣିତା କରିଦେଇଛି ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ନାଁରେ। ଅନେକ ଲୋକ ଏଭଳି ଅବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବେ, ଏଭଳି ତର୍କ କରୁଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ସମୟ ଆସି ଉପନୀତ ହେବ ବାବୁରେ, ସେ ବାରଣ ବେଳରେ ସର୍ବେ ଅଚ୍ୟୁତ ଘୋଷିବେ। ଅର୍ଥ ନା ସମସ୍ତେ କହେ ମାଳିକା, ମାଳିକା ସତ, ଯାହା ମାଳିକା କହୁଥିଲା ହେଇ ଦେଖ ସେଇଆ ହେଉଛି ନାଇଁ, ମାଳିକାରେ ଯାହା ଲେଖା ଥିଲା ହେଇ ସେଇ ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ଆଜି କହୁନାହାନ୍ତି କି ଆଜି ଯଦି କିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ଅସମ୍ଭବ ଘଟଣା ଘଟୁଛି, କିଛି ନୂଆ କିଛି ଘଟିଯାଉଛି, ଆଉ କହୁନାହାନ୍ତି କି ମାଳିକାରେ ଲେଖା ଥିଲା ହେଇ ସେଇଆ ହେଉଛି, ଆଉ ମାଳିକା ବଚନ ରହିବା ନା ନାଇଁ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୋହର ନାମ ଜପିବେ, ମୋ ନାମ ଜପିବେ ଲୋକମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ। ବାରଣ ବେଳରେ ସର୍ବେ ଅଚ୍ୟୁତ ଘୋଷିବେ, ମୋର ନାମ ମୋର ଗ୍ରନ୍ଥ ପଢ଼ି ସବୁ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲାହିବେ। ଆଉ ମୋର କୋଠ ଧନ ନିଶ୍ଚେ ମୁକୁଳା ହୋଇବ ବାବୁ, ମୁକୁଳା ହୋଇବ। ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ଗୋଟି ଢାଳେ ବୁଢ଼ୀ ଯିବ ବାବୁ, ଧାରେ ବୁଢ଼ୀ ଯିବ। କହିଲେ ମୋର କୋଠା ଧନ ବାବୁ ମୁକୁଳା ହୋଇବ। ସେତେବେଳେ ମୋ କୋଠା ଧନ ମୁକୁଳା ହେଇଯିବ ରେ ବାବା। ନା ଆପଣଙ୍କର କୋଠ ଧନ କ'ଣ ମୁକୁଳା ହେଇଯିବ? ନା କୋଠ ଧନ କହିଲେ ମୋର କୋଠ ଧନ କି ନା ମୋ ଗ୍ରନ୍ଥ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଗ୍ରନ୍ଥ ମୁଁ ଯେଉଁ ଲେଖିଛି, ତାଳପତ୍ରରେ ହେଉ, ତମ୍ଭାରେ ହେଉ, ବା ରୂପାରେ ହେଉ, ବା ସୁବର୍ଣ୍ଣରେ ହେଉ, ଇସବୁ ମୋର ହେଉଛି କୋଠ ଧନ। ଆଉ ଇଏ କୋଠ ଧନ ଗୁଡ଼ିକ ବାବୁରେ ଦିନେ ମୁକୁଳା ହେବ, କହିଲେ ଖୋଲା ହେଇଯିବ। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଗୁପ୍ତ କଥା ମୁଁ କହିଛି ତା ପ୍ରକାଶ୍ୟ ହେଇଯିବ। ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଶିଶୁ ଆନନ୍ଦ କି ସେଥି ଜାନି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଜିର ମାଳିକା ବଚନରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ବିଷୟ କ'ଣ ନା ମହାପୁରୁଷ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତଙ୍କର ମାଳିକାର ନାମ ହେଲା ପଟ୍ଟା ମଡ଼ାଣ। ଆଉ ଏ ପଟ୍ଟା ମଡ଼ାଣରେ କେଉଁ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା ଆମେ କରୁଛେ ନା ପଞ୍ଚସଖାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପୀଠ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, କଳିଯୁଗ ଶେଷରେ, ଶେଷ ସମୟରେ ସେଠି ସେଇ ପୀଠ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆଦ୍ୟ ଏ ଲୀଳାମାନ ସବୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳାମାନ ସବୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆଉ ଆଦ୍ୟ ଲୀଳା ଆରମ୍ଭ ହେବ କେଉଁଠୁ ନା ନେମାଳ ପଦ୍ମବନ ପୀଠରୁ। ଆଦ୍ୟ ଲୀଳା ଆରମ୍ଭ କେମିତି ହେବ? ପ୍ରକାଶ ଯଜ୍ଞ ନେମାଳ ପଦ୍ମବନ ପୀଠରେ ଦିନେ ହେବ। ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛି। ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଶୋଧି ଜାନି, ତେଣୁ ସେ ଯଜ୍ଞଟି ଯେତେବେଳେ ହେବ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ବାବୁରେ ସେତେବେଳେ ମୋର ଲୀଳା ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରକାଶ ହେବ। ବାରଣ ବେଳ କଳିଯୁଗ ଶେଷ ବେଳେ ହେବ, ଗୁରୁବାର ହେଇଥିବ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଅଚ୍ୟୁତ ଘୋଷିବେ, ସମସ୍ତେ ମୋ ନାମକୁ ଘୋଷିବେ, ସମସ୍ତେ ମାଳିକାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ସମସ୍ତେ ମାଳିକାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ସମସ୍ତେ ମାଳିକା ଅନୁସାରେ ସଂସାରରେ ଚଳିବେ, ମାଳିକାର ନିୟମ ନୀତି ଅନୁସାରେ ଯାହା ମୁଁ ବତେଇଛି। ଏଇ କଥା ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ନା। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଅଲୌକିକ ଲୀଳା ମାନ ଜଗତେ ବ୍ୟାପିବ ବାବୁ, ଜଗତେ ବ୍ୟାପିବ। ସେତେବେଳେ ମୋର ସେବା ମାନ ଦେଖୁଥିବ ବାବୁ, ମାନ ଦେଖୁଥିବ। କହିଲେ ସେତେବେଳେ ଅଲୌକିକ ଲୀଳା ମାନ ଜଗତେ ବ୍ୟାପିବ। ଅଲୌକିକ ଲୀଳା ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାର ଲୀଳା। ଆପଣ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଅଲୌକିକ ଲୀଳା ମାନ ସବୁ ସଂସାରରେ ଘଟୁନି କି? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଆଚମ୍ବିତ ଲାଗୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଅଲୌକିକ ଲାଗୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ଆଉ ଜାଣିଛ ସେଠି ଗୋଟେ ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ଘଟିଲା। କ'ଣ ନା ମଶାଣିରେ ଶବ ଶୋଇଛି। ଆପଣ ଏଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଖବରକାଗଜରେ ପଢ଼ିଥିବେ, ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ମିଛ ନା। ମୃତ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ଜଣେ ଶବ, ଗୋଟେ ଶବ ମୃତ ଘୋଷଣା ହେଇସାରିଛି। ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ପୁରୀ ସ୍ୱର୍ଗ ଦ୍ୱାରରେ ତାର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ମାନେ
ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରେ ତଳେ ଦାହ ସଂସ୍କାର କରିବା ପାଇଁ କୋକେଇରେ ଶବକୁ ସଜେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ଘଟିଲା। କ'ଣ ନା ଶବଟି ଉଠିକି ବସିଲା। ଏ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଏ ଖବର ଆପଣ ପାଇଥିବେ, ଖବର କାଗଜରୁ ନୁହେଁ। ଶବଟି କୋକେଇରୁ ଉଠିଲା, ଚେଇଁ ଉଠିଲା। ମୃତ ଘୋଷିତ ହେଇଥିବା ଶବଟି ଯଦି ଉଠିଯାଏ, ଚେଇଁ ଉଠେ ମଶାଣିରୁ, ଏ ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ନୁହଁ। ମହାପୁରୁଷ ସେଇ କଥା କହିଲେ, ସଂସାରରେ ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ମାନ ତୁମେ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ। ପଶୁ ଗର୍ଭରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ'ଣ ନା ପଶୁ ଜନ୍ମ ହେବେ। କାହାର 2 ମୁଣ୍ଡ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅଲୌକିକ ଆମକୁ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ସେଇଭଳି ପଶୁ ଜନ୍ମ ହେବେ। କାହାର 2 ମୁଣ୍ଡ, କାହାର 3 ମୁଣ୍ଡ, କାହାର ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 10ଟା ଆଖି। ଗୋଟେ ଗାଈ ଠାରୁ ବାଛୁରୀ ଜନ୍ମ ହେବ, ତାର 3ଟା ମୁଣ୍ଡ ହେଇଥିବ। ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ନୁହେଁ। ଗୋଟେ କୁକୁର ଠାରୁ ଦେଖିବେ ଅନ୍ୟ ପଶୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବ। ଇଏ ଅଲୌକିକ ଘଟଣା। ଇଏ ଅଲୌକିକ ସବୁ ଲାଗୁଥିବା ଘଟଣା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ସେତେବେଳେ ପାଇବା, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶ ଯଜ୍ଞ ନେମାଳ ବଟରେ ହେବ। ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଶିଶୁ ଆନନ୍ଦ କି ଜୟ। ସଧି ଜାନି ଜ୍ଞାନୀ ଗଣି ମାନିଲାଣି। ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ କହିଲେ ବାବୁରେ ଅଲୌକିକ ଲୀଳା ମାନ ଜଗତ ବ୍ୟାପିବ। ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ସବୁ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। କ'ଣ ନା କେତେ ଭକ୍ତ ଭଗତି ଭାବେ ସେ ବିବେ ଚରଣ ବାବୁ ସେ ବିବେଚରଣ କନ୍ୟା ରାଜା ଖଣ୍ଟ ପ୍ରଜା କରାଇବି ପୁଣ ବାବୁ କରାଇବି ପୁଣା। କେତେ ଭକ୍ତ ଭକ୍ତି ଭାବେ ସେବିବେ ଚରଣ। କହିଲେ କେତେ କେତେ ଭକ୍ତ ମାନେ ଭକ୍ତି ଭାବର ସହିତ ମୋ ଚରଣକୁ ସେବା କରିବେ, ମୋ ପାଦ ତଳେ ଶରଣ ପଶିବେ, ଅର୍ଥ ମାଳିକାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ପଞ୍ଚସଖା ମାନଙ୍କର ପୀଠ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛି ତାର ମହିମା ବ୍ୟାପ୍ତ ହେବ, ତାର ମହିମା ପ୍ରକାଶ ହେବ। ଆଉ ସେଠାରେ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆହୁରି ଭକ୍ତମାନେ 4 ଦିଗରୁ ଆସି ଏକତ୍ର ହେବେ, ତାର ମହିମା ମଣ୍ଡନ କରିବେ। ଚାରିଆଡ଼େ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ମହିମା ମଣ୍ଡିତ ହେବ। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ କନ୍ୟା ରାଜା ଖଣ୍ଟ ପ୍ରଜା କରାଇବି ପୁଣ। ସେତେବେଳେ କନ୍ୟା ରାଜା ହେଇଥିବ। ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏ କଥା। ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମାନେ ମାଳିକା ବଚନ ନ ହୋଇବାନ। ହୁଏତ ଆମେ ଖୋଲିକି ଏ କଥା କହି ନ ପାରୁ, କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ମାଳିକାରେ, କହିଲେ ବାବୁରେ ଯେ ନାରୀ ଜଣେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜା ହେବ। ବୁଝିଲେ? ନୀଳ କିଶୋରୀ ରାଜା ହୋଇଥିବ, ସେହି ବେଳେ କଳି ଯୁଗ ସରିବ, ସେହି ବେଳେ କଳି ଯୁଗ ସରିବ, ସେହି ବେଳେ କଳି ଯୁଗ ସରିବ। କହିଲେ ନୀଳ କିଶୋରୀ ରାଜା ହୋଇଥିବ, ସେହି ବେଳେ କଳି ଯୁଗ ସରିବ। ବାବୁରେ ନୀଳ କିଶୋରୀ ରାଜା ହେଇଥିବ, ଆକୁ ଆମେ ଖୋଲିକି କହୁନୁ, ଆପଣମାନେ ଧରିବେ ଏ କଥା। ଆଗକୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ କ୍ଷେତ୍ର କହିଲେ କୋଉଟା, ଆମେ କ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି କାହାକୁ କହିବା? ଓଡ଼ିଶା। ଓଡ଼ିଶା ଆମର କ୍ଷେତ୍ର, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ର। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ